की लाभ आ जे सब कुछ लैके भी साडी जान स्वर्ग लई तैयार ना होई। की लाभ आ जे ये सारियां वस्तुआं ने सानू स्वर्ग जान तो रोक दिता। जेड़ी चीज सानू परमेश्वर दे नजदीक जान तो रोकदी आ ओदे पिछे दौड़न नालों चंगा ओदे पिछे दौड़ो जिहदे द्वारा ये सारियां चीजां साडे आपे पिछे दौड़नियां शुरू हो जाणगियां। आमीन। हर एक वस्तु शब्द के द्वारा वचन के द्वारा आया। हर एक वस्तु वचन के द्वारा आया। वस्तु द्वारा वचन नहीं है, बरकत द्वारा वचन नहीं है, वचन के द्वारा ही बरकत आ। क्योंकि वचन के द्वारा सबो कुछ पैदा होया आ ते जे वचन साडी जिंदगी च आ ते उसे वचन ने साडे लई सबो कुछ मुहैया कर देना। हालेलुया। साडे असल जीवन की घाट जिहड़ी आ ओ यही इसे करके आ कि असीं प्रार्थना च भी शरीर च रहिंदे आ, सब्बत वाले दिन भी शरीर च रहिंदे आ। क्योंकि जिहड़ी कमी साडे अंदर आ ओ ये आ कि जदों भी असीं प्रेयर करदे आ, जदों भी असीं सब्बत मनाउने असीं शरीर विच ही मनाउने आ, प्रार्थना शरीर च ही करदे आ, वर्त फास्टिंग शरीर च करदे आ। पर जिन्नी देर तक तुसीं शरीर च ये सब कुछ करोगे उन्नी देर तक हासिल कुछ नहीं होना। क्योंकि सानू शरीर तो ऊपर उठ के भगती करन दी जरूरत है, भाव आत्मिक होने की जरूरत है। ते आत्मिक होके सानू परमेश्वर की हजूरी नाल मिलाप करन दी जरूरत है। जदों परमेश्वर की हजूरी नाल साडा मन चित्त लग गया मेरे जो फिर प्रार्थना की लोड़ नहीं पवेगी, धन्नवाद दा बलिदान ही मुख चों निकलेगा। आमीन। हालेलुया। मेरी दौड़ हमेशा ये रहिंदी आ कि प्रार्थना घट ते धन्नवाद दे बलिदान ज्यादा होने चाहिए। ते प्रार्थना उसे इंसान की घट होवेगी जिहड़ा आत्मिक आ, ते जिहड़ा आत्मिक ओहदे धन्नवाद दे बलिदान बहुते होणगे। प्रार्थना मीनस मंगना, धन्नवाद दे बलिदान मीनस जो दे दिता खुदा तेरा शुक्र। ते जदों तुसीं आत्मिक हो जाओगे, आत्मिक हजूरी नाल जुड़ जाओगे, फिर तुसीं सिर्फ और सिर्फ धन्नवाद दे बलिदान ही चढ़ाओगे। क्योंकि परमेश्वर आत्मिक इंसान नूं अपनी हजूरी चाउण तो बाद किसी भी चीज की घाट, किसी भी चीज की थोड़ रहन नहीं दिंदा। जिवें परमेश्वर दा दास दाऊद बयान करता है कि शेर बच्चों नूं घाटा हो सकता है, पर परमेश्वर दे मन्नण वालियां नूं, परमेश्वर दे तालिबां नूं, परमेश्वर दे प्रेमियां नूं, परमेश्वर दे उन्हां लोकां नूं जिहड़े खुदा दी हजूरी च दिन रात रहिंदे आ, कदे किसी चंगी चीज की घाट नहीं रहन देवेगा। जद इंसान परमेश्वर की हजूरी दे विच बनिया रहेगा, खुदा कोई घाट नहीं रहन देवेगा। फिर मंगण की लोड़ नहीं, फिर धन्नवाद दे बलिदानां दी लोड़ पैंदी आ। आमीन। इसलिए संत पौलुस ने प्रभु की हजूरी दे लई मेरे इजो ज्यादा अहमियत दी है कि सानू परमेश्वर की हजूरी दे लई दिन रात तैयार होने की जरूरत है, दिन रात परमेश्वर की हजूरी च बने रहने की जरूरत है। इसलिए प्रभु दा दास पहला थिस्सलुनीकियां 5 अध्याय उहदी 17 ते 18 आयत विच इस गल नूं बयान करता है। पढ़ांगे, ध्यान दे नाल सुणांगे। पहला थिस्सलुनीकियां दी किताब 5 अध्याय उहदी 17 ते 18 आयत नूं पढ़ांगे, ध्यान दे नाल सुणांगे। सदा आनंद रहो, नित प्रार्थना करो, नित प्रार्थना करो, हर हाल विच धन्नवाद करो, हर हाल विच धन्नवाद करो। ये दो गल्लां जिहड़ियां आ प्रभु दे दास पौलुस ने कहियां आ, ये दर्शाउंदियां आ कि नित ते हर हाल, भाव हर पल प्रभु दी हजूरी नाल जुड़े रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना द्वारा ही असीं परमेश्वर की हजूरी नाल जुड़दे आ, धन्नवाद दे बलिदानां दे नाल असीं परमेश्वर की हजूरी नाल जुड़दे आ। पर जिहड़े सरीरक रूप दे विच भगती करदे आ, जिहड़े जिस्मानी भगती करदे आ, ओह धन्नवाद जरूर चढ़ाउंदे आ, मेरी जो प्रार्थना जरूर करदे आ, लेकिन ओह खुदा दे अगे नहीं आ, बल्कि ओह शरीर द्वारा शरीर दे विच ही धन्नवाद दे बलिदान चढ़ा रहे आ। अज मैं तुहानूं लैके जाना चाहुंदा आ उस हजूरी च जिथे जाण दे नाल रोणे मुक जांदे ने, जिथे जाण दे नाल मौत दा साया दूर चल जांदा है। प्रभु दा दास पौलुस बयान करता है कि नित प्रार्थना करो, पर किथे करनी है? खुदा दी हजूरी च।
हर हाल विच धन्नवाद करो। जिद्दां दी भी हालात पोजीशन आ, जिद्दां दी भी सिचुएशन आ, वो हर एक हालात पोजीशन ते सिचुएशन दे विच उस सर्वशक्तिमान दा धन्नवाद करो। जिवें अयूब ने मेरे जो घाटियां विच, मुश्किलां विच, परेशानियां च, मैं दसना चाहुंदा अयूब नूं नहीं पता सी कि जो कुछ मेरे नाल वापर रिहा आ इहदे पिछे की आ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਿਉਂਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਚਾਲ ਤੋਂ ਅਯੂਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ अयूब हर पल हर घड़ी उहदा शुकराना करी जा रहा सी। हालेलुया। जदों तुसीं परमेश्वर दी हजूरी च बने रहोगे, प्रार्थना दे द्वारा, धन्नवाद दे बलिदानां दे द्वारा हर पल तुसीं परमेश्वर दी हजूरी च रहोगे, परमेश्वर तुहाडे नाल गल्लां करनियां शुरू करेगा। फिर तुहाडे घाटे वादियां दे विच बदलने शुरू हो जाणगे। तुहाडीਆਂ तंगियां सौखे पालणां नूं पैदा करनगीਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾਉਣੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਰੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ ਆ। सेम किसी करियाने की दुकान पर चले जाओ, बड़ी एक लिस्ट ले जाओ, दुकानदार अंदर नहीं आ, तुसी लिस्ट पढ़ी जा रहे हैं, फिर तुहानू की चाहिए, तुहाडी रसोई का समान जिहड़ा तुसीं लिस्ट पढ़ी जा रहे, सुनने वाला कोई नहीं आ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਚ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। परमेश्वर की पवित्र हजूरी च सानू जान की जरूरत आ। जिवें प्रभु दा दास जशाया इस गल नूं बयान करदा, जिहड़े पवित्र हजूरी चले जांदे ने, ਉਹਦੇ बारे लिखिया गया कि परमेश्वर किवें उन्हां दे जीवन दे विच रोणे नूं खत्म कर दिंदा आ। जिवें प्रभु दा दास किद्दां दी हजूरी लभदा, प्रभु दा दास दाऊद बाइबल च लिखिया गया, कहंदा मैं अपने घरेलू तंबू च नहीं बनांगा, ना अपने विछौणे दे उत्ते लेटांगा, ना कहंदा अपनी अखां नूं नींद आउण दवांगा ते ना झपकी आउण दवांगा, जद तक मैं अपने सिरजणहार परमेश्वर दी हजूरी नूं लभ ना लवां। हालेलुया। दाऊद किद्दां दी चाहत रखदा है परमेश्वर दी हजूरी दी, क्योंकि उन्होंने यह गल पता है कि परमेश्वर की हजूरी विच आनंद की भरपूरी है। बाइबल बयान करती है परमेश्वर की हजूरी आनंद की भरपूरी आ। दाऊद नूं पता है कि जे अज मेरे हालात अज फिर माड़े होए आ, जे अज मेरियां गलतियां दे करके मैं फिर पछड़ गया आ, फिर मेरे उत्ते मुश्किलां आईयां आ, ते उन्हें कहा कि हुण मैं फिर परमेश्वर की हजूरी च जावांगा, फिर परमेश्वर की कृपा नूं पावांगा, क्योंकि उन्हें पता सी कि परमेश्वर की हजूरी च आनंद की भरपूरी आ। मैं हुण उस भरपूरी दे लई परमेश्वर की हजूरी लभांगा, ते जद तक परमेश्वर की हजूरी लभ नहीं जाती तद तक ना मैं अपने घर च बनांगा, ना मैं अपने बिछौने ते लेटांगा, ना अपनी अखां नूं नींद आउण दवांगा, जद तक मैं खुदा की हजूरी लभ नहीं लैंदा। हालेलुया। अज परमेश्वर की हजूरी नूं लभण की जरूरत आ। जिहड़े आत्मिक नहीं हो पा रहे, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਕ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਘੜੀ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਕਲੌਕ ਨਾਲ ਨੇਮ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं लगता। आत्मिक हजूरी सी। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा इन्हां नूं कुछ खाण नूं दिओ, ते 3 दिन तो लगातार इत्थे मेरा वचन सुन रहे आ। उन्हां लोकां नूं ना भुख लगी, ना प्यास लगी, ना वॉशरूम जाण दी जरूरत पई, वो लोग एक थां ही बैठे रहे आ प्रभु दा वचन सुनन वास्ते, क्योंकि खुदा दी हजूरी नाल जुड़े होए सी। ਜਦੋਂ परमेश्वर की पवित्र हजूरी नाल आत्मा जुड़ जाता, तुहानूं नहीं पता लगेगा कि किन्ने वजे असीं बैठे हैं, तो तुहानूं नहीं पता लगेगा किन्ने बज चुके आ। जिहड़ा जिस्मानी आ उहनूं पता आ मैं 5 वजे बैठा, मैं 6 वजे उठना आ,
ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਜਿਸਮਾਨੀ ਭਗਤੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਸੰਦ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਗਤੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਸ਼ਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 30 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਹਾਂ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਯੋਨ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਯੋਨ ਪਰਬਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ? ਯਹੋਨਾ 6:53 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੋਨਾ 14:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਆ। ਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਆ ਬਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਤੇ ਕੜਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੜਵਾ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੜਵਾ ਵੀ ਆ। ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੜਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਯੋਨ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਵੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੋਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਬਰ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਆ। ਮਾਰਥਾ ਉੱਠੀ ਦੌੜੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਉੱਠੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਉੱਠੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਗ ਧਰਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਅੱਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦਕਿ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਸੋਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦਫਨ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੇ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਮੁਰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਕਫਨ ਸਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਯੋਨ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਵੋਗੇ। ਮਰੀਮ ਤੇ ਮਾਰਥਾ 4 ਦਿਨ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਬੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਜ਼ਰ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਭਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੱਭੋ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਾਰਡ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਫਟਾਫਟ ਫੋਨ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਲਈ ਭਟਕੇ ਪਏ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਭਟਕੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। 9 ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। 9 ਪਾਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਸੁਰਗ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। 9 ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਫੇਰ ਬਿਮਾਰ ਪਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਗਰੋਂ ਨਗਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਦਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਲੇ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ, ਗਰਾਮਾਂ ਚਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਆਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਮਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆਸੀ ਨਾ ਰਹਿ। ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? 4 ਅਧਿਆਏ
ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤਿਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 5 ਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। और इस गल तो पहला की सी कहंदी, कहंदी पहला तू मैनू पानी पिला ताकि दोबारा मैं इस खूह ते ना आवां। कि तू ओ जल्दी गल कीती आ, जे तू हो सके तो मैनू पिला ताकि मैं दोबारा वापस होर मेरी दौड़ मुक जाए, मेनू बार बार इत्थे आना ना पवे। यीशु मसीह ने कहा, जा अपने पति नू बुला। वो औरत कहती मेरा कोई पति नहीं आ। यीशु मसीह ने कहा, तू 5 पति कर चुकी है। हालेलुया। ये 5 पति की गल दसदा तुहानू। 5 पति का पति का मतलब की आ, एक औरत जिहड़ा अपना जीवन अपने पति नू समर्पित करती है। ते पति की कमांड औरत ते अपनी पत्नी ते हुंदी है। इदां ही एक विश्वासी अपने आप नू अपने परमेश्वर दे सुपुर्द करदा है। अपने आप नू परमेश्वर दे की करदा, सुपुर्द करदा है। जिवें पति अपनी पत्नी दीयां जरूरतां नूं पूरा करदा है, इदां ही परमेश्वर अपनी कलीसिया दीयां जरूरतां नूं पूरा करदा है। अफसियां दी 5 विच तुसीं पढ़ के देख सकदे आ, जिहदे विच लिखिया गया कि हे पत्नियों अपने पतियां दे अधीन होवो जिवें प्रभु दे। और लिखा गया बाइबल दे विच कि हे पतियों अपनियां पत्नियां नूं प्रेम करो जिवें मसीह ने अपनी कलीसिया नूं प्रेम कीता। भाव पति ते पत्नी दा रिश्ता, यीशु मसीह ते कलीसिया दा रिश्ता इक्को ही दर्जा दिता गया इहनूं। हुण इस औरत नूं की क्या प्रभु यीशु मसीह ने, जा अपने पति नूं सद के लियाओ। कहंदी मेरा पति है ही कोई नहीं आ। उन्हें क्यों कहा यह गल कि मेरा पति है नहीं आ? क्योंकि उन्हें पता सी कि जिहड़े मैं 5 कीते आ उन्हां वल्लों मैनूं तसल्ली नहीं होई। हालेलुया। उन्हां वल्लों मैनूं तसल्ली नहीं हुई। अज ऐदां ही एक विश्वासी भटकिया फिरदा है, अपनी मदर चर्च नूं छड्ड के। जे अपनी मदर चर्च विचों कोई जरूरत पूरी नहीं हुंदी, गुआंढी चर्च चल जांदा आ। जे गुआंढियां दी चर्च चों पूरी नहीं हुंदी, नाल दे पिंड चल जांदा आ। ते नाल दे पिंड चों कोई नहीं हुंदी तो तीजे पिंड चल जांदा आ। जे तीजे पिंड चों चर्च चों कुछ ख्वाहिश पूरी नहीं हुंदी तो शहर दे पिंड चल जांदा आ। ते जे शहर दे पिंड दी चर्च, शहर दी चर्च विचों कोई पूरा नहीं हुंदागा फिर वड्डियां चर्चां मूंह कर लैंदा आ, मिलदा कोई नहीं आ। यीशु मसीह कहंदा, ओ कहंदी मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह कहंदा तैनूं बिल्कुल तू सही कहा आ। तू किसी दे सुपुर्द ही नहीं कीता अपने आप नूं, तू किसी दे अधीन ही नहीं होई, अपने आप नूं अधीन ही नहीं कीता। क्योंकि जब तक पत्नी अपने पति दे अगे अधीन नहीं हुंदी तब तक पति दा मेरे पति विश्वास नहीं करता। ते जब तक कलीसिया अपनी मेरे जो पास्टर दे अधीन नहीं हुंदी, परमेश्वर ते पास्टर भी विश्वास नहीं करता। हालेलुया। ध्यान देना। अज मार क्यों खा रही है कलीसिया? अज घाटे च क्यों जा रही कलीसिया? अज तृप्त क्यों नहीं हो पा रही कलीसिया? क्योंकि इस सामरी औरत विच एक ऐसी भ्रिष्ट आत्मा आ जिहड़ी एक तो बाद दूआ, दूए तो बाद तीया, तीए तो बाद चौथा, चौथे तो बाद पंजवें तो बाद तुरी फिरदी आ, पर अपनी कमी नहीं लभदी पई, अपनी कमी वल नहीं देखदी पई। हालेलुया। अपनी कमी वल यीशु मसीह कहंदा जिहड़ा जिथों होण तो बैठी आ वो भी तेरा नहीं आ। क्यों तेरा नहीं आ? क्योंकि तेरा ये विश्वास होर भी है कि मैं गांह जाऊंगी, मैं गांह जाऊंगी, मैं गांह जाऊंगी। हालेलुया। पर फिर यीशु मसीह ने जो वचन दियां गल्लां कीतियां, उस औरत नूं पता लग गया कि जिहड़ा मसीह आउण वाला आ यही आ। तां मेरे इज़ो उत्थे घड़ा सुट दिता। घड़ा सुटण दा मतलब अपने 5 पतियां दा बड़ा विश्वास सुट दिता, अपने आप नूं कल्लियां कीता और अपने आप नूं समर्पण कीता मसीह दे अगे। ते जदों मसीह दे अगे समर्पण कीता, मेरे जो घड़ा सुटण दा मतलब हुण ओहदी कोई ख्वाहिश नहीं रही, हुण अंदर ओहदी कोई तमन्ना नहीं रही, हुण ओहदी सिर्फ इक्को ही सोच सी, मैं तृप्त हो गई हां, हुण नगर च जाके भी वचन सुणावांगी, उन्हां नूं भी तृप्त करांगी। हालेलुया। ये इविल स्पिरिट अज भी बहुते लोकां च काम कर रही है। एक गंदी आत्मा अज भी लोकां च काम कर रही है, जिहड़ा एक थां नहीं टिकदा। समझ लो कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सामरी औरत वाली आत्मा आ चुकी है। और ਜਿਹੜੀ सामरी औरत वाली आत्मा है
ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੀਜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਸਿਯੋਨ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਔਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਸੀ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਘੜਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਘੜਾ ਵੀ ਭੰਨ ਗਈ ਆ। ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪੰਜ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੰਜ ਚਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਭਟਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਨਾ ਅਗਲਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼, ਨਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿ ਅੰਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। ਸੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 16 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਤਰਸ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਈ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਭਾਵ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਤਰ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਓਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਪਤਰਸ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਠਾਇਆ।
लिखा जो पतरस उठिया ते दूत ने यह गल आखी आ, कहंदा अपना लक बन ते जुत्ती पा। लिखा बाइबल दे विच जिद्दां ही पतरस उठिया ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। पतरस दूत ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ तो 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ क्यों नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम, चाहे किसी भी कितने भी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ प्रॉब्लम आ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ प्रॉब्लम आ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ? ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਤਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਖੋਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉੱਤਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ, ਵਰਤ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਰਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਦੇ ਸਕੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਤਰਦੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸੁਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟਾਹਣੀ ਬੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਕਦੀ ਵੀ ਫਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਲ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ, ਫੋਨ, ਕੰਮਕਾਰ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਫੋਨ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। 10 ਘੰਟੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਤੇ, 10 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚਲਾਤੇ ਆ, ਫੋਨ ਚਲਾਤੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਤੇ ਆ, ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਧੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਾਹਣੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਬੇਲ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਟਾਹਣੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਟਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, 8 ਤੋਂ 9 ਬਹਿਣਾ,
ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 6 ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੌਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਨਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਗਵਾਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਚਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਸਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ।